نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف پڑھی صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تلد النساء وأحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا خير من دفنت بالقاع أعظمه يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم نفسي الفداء لقبر
أنت ساكنه نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم آنکھیں ترس رہی ہے دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہے دیدار مصطفیٰ کو دشوار ہو گیا ہے دشوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله أي صبا لے جا أي بعد مساء لے جا پیغام قرینے سے اے بعد مساء لے جا پیغام قرینے سے کہنا کہ رہوں کب تک یوں دور مدینے سے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ سرکار دو عالم کی مل جائے غلامی بھی سرکار دو عالم کی مل جائے غلامی بھی بہتر ہے میری مرنا بہتر ہے میری مرنا دولت کی خزینے سے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ میں غلام مصطفیٰ ہوں میری عظمت نہ پوچھو میں غلام مصطفیٰ ہوں میری عظمت نہ پوچھو میرا نام سے جہنم میرا نام سے جہنم
शबनम कभी आ गया पसीना बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। पवित्र शाबान मासेर मध्य शाबान तथा शबे बरातेर पवित्र महिमान्वित आजकेर এই রজনীতে যে আল্লাহ আমাকে আপনাকে আল্লাহর ঘর মসজিদে উপস্থিত হয়ে দুনিয়ার কাজকর্ম থেকে ফারেগ হয়ে ইশার নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করার পর তারই হাবিবের শানে কয়েক মর্তবা দরুদ ও সালাম পেশ করার সুযোগ দিয়েছেন। সকলেই সে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। হাদিসে পাকে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরুদ ও সালামের অনেক ফজিলত আলোচনা করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম একটি হাদিস হলো আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মান নাসিয়া সলাতা আলাইয়া ফাকান্নাহু নাসিয়া তরিকা ইলাল জান্নাহ। যে ব্যক্তি আমার শানে দরুদ পড়ার কথা ভুলে গেল সে যেন দরুদ ভুলল না, জান্নাতে যাওয়ার পথটাই সে হারায় ফেললো। সকলে বলি নাউজুবিল্লাহ। পক্ষান্তরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেক হাদিসে ইরশাদ করেছেন, ওয়াকাফা বিহি ইবতিহাজান ওয়া ফখরা মান সাল্লা আলাইয়া ওয়াহিদাতান সাল্লাল্লাহু আলাইহি আশরা। একজন মানুষের গর্ব করার জন্যে এতটুকু নাম হলেই যথেষ্ট যে আমার উপর তিনি একবার দরুদ পড়বেন, তার বিনিময়ে আল্লাহ আল্লাহর শান মোতাবেক তার উপর 10টা রহমত নাজিল করবেন। এর চেয়েও বড় সুবহানাল্লাহর হাদিস আছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, যখন আমার কোনো উম্মতি আমার শানে দরুদ পাঠ করে আল্লাহ তাআলা তার কুদরতি ক্ষমতায় ওই দরুদটাকে একটা এমন বিশাল আকৃতির পাখি হিসাবে তৈরি করেন যেই পাখির শরীরের মধ্যে 70,000 ডানা থাকে। 70,000 ডানার প্রত্যেকটা ডানার মধ্যে 70,000 পাখনা থাকে। প্রত্যেকটা পাখনার মধ্যে 70,000 করে পশম বা পালক থাকে। প্রত্যেকটা পালকের মুখের মাথার মধ্যে একটি করে দোয়া করার মতো মুখ থাকে। প্রত্যেকটা মুখের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হয়। একটা আরবি হইলে আর একটা বাংলা, আর একটা উর্দু, আর একটা এইভাবে যত প্রকার ভাষা হতে পারে, যতগুলি জবান হতে পারে, যতগুলি মুখ হতে পারে, একবার দরুদ পড়লে আল্লাহ এমন একটা পাখি বানাইয়া ওই 70,000 ডানাওয়ালা পাখির 70,000 পাখনার 70,000 পালকের যতগুলি মুখ হয় এই সবগুলি মুখ দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত দরুদ পাঠকারী ব্যক্তির জন্য দোয়া করতে থাকে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেক হাদিসে ইরশাদ করছেন,
আমার যেই উম্মতি দুর্ভাগা, আমার নাম শোনার পরে দরুদ পড়ল না, পৃথিবীতে তার চেয়ে বড় কৃপণ আর কেউ হতে পারে না। আল বাখিলু মান যুকিরতু ইনদাহু ওয়া লাম ইউসাল্লি আলাই। এই জন্যে কোনো মজলিসে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শোনা মাত্রই ওই মজলিস শেষ হওয়ার আগে আগে অন্তত একবার দরুদ পাঠ করা ওই মজলিসবাসীর জন্য ওয়াজিব না পড়লে বড় গুনাহ হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমন একটা আমলের সুযোগ দিয়েছেন, শবে বরাতকে কেন্দ্র করে এক হাদিস আল্লাহ রসুল ফরমান, হাসরের দিন আমার কাছে আমার সেই উম্মতিরাই থাকবে যে আমার শানে বেশি বেশি দরুদ পাঠ করবে। আজকের এই মজলিসে আমরা যদি একা একা দরুদ পড়তাম, কয়বার দরুদ পড়ছি? 6-7 বার পড়ছি। কিন্তু এখানে প্রত্যেকের আমল নামার মধ্যে নিচতলায়, উপরের তলায়, 3 তলায়, বাহিরিন্দাতে যা আছে যতগুলি মানুষ, প্রত্যেকের আমল নামায় এই সমপরিমাণ দরুদ পাঠ করার সওয়াব আল্লাহ দান করবেন। তো আমরা একা একা না পড়ে জামাতের সঙ্গে পড়ে আমরা কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি না লাভবান? আল্লাহ পাক আখিরাতের লাইনে আমাকে আমাদের সব মুসল্লি ভাইদেরকে এইভাবে সারা বছর লাভ করার তৌফিক দান করুন। আজকের এই দিবসটি হাদিসে পাকে এই রজনীকে লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান বলা হয়েছে। লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান, মধ্য শাবানের মহিমান্বিত রজনী, মধ্য শাবানের বরকতময় রাত্রি। তো মধ্য শাবানের বরকতময় রাত্রি, এটা হলো হাদিসের আরবি পরিভাষায় এই রাত্রির নাম। আমাদের এই উপমহাদেশে মহিমান্বিত মধ্য শাবানের রাতকে শবে বরাত বলা হয়। যেমন 5 ওয়াক্তের নমাজকে আমরা নমাজ বলি, কিন্তু কোরআন এবং হাদিসের পরিভাষায় নমাজ কোনো শব্দ নাই। এই নমাজের হাদিসের পরিভাষা হলো আস-সালাত। হাদিসের পরিভাষা হলো আস-সালাত। আজানের মধ্যে বলে হাইয়া আলাল নমাজ, না হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ। কেন? আরবিতে নমাজ রে নমাজ বলে না, আরবিতে নমাজকে সালাত বলে। এমনি ভাবে এখন যে আমরা নবীজির শানে সাল্লাল্লাহু পড়ছি, এটা কি আমাদের সমাজের মধ্যে এটাকে কি বলে? না, এটাও জানেন না। এটার নাম কি? দরুদ। এটার নাম হলো দরুদ পড়ছে। এই যে দরুদ, হাদিসের পরিভাষায় এই দরুদটাকে সালাত আলান নবী বলে। সালাত আলান নবী, নবীর শানে দরুদ পাঠ করা। এমনি ভাবে আজ থেকে 14-15 দিন পরেই একটি মাস আসবে, যে মাসে দিনের বেলা প্রাপ্তবয়স্ক নারী পুরুষের শর্ত সাপেক্ষে না খাইয়া সূর্য উদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস করতে হয়। এটারও একটা নাম আছে, এটার নাম আমরা জানিনি। এটার নাম কি? এটার নাম হইল রোজা। কোরআন শরীফের মধ্যে রোজা শব্দ নাই। কোরআনের পরিভাষায় রোজাকে বলা হয় সৌম অথবা সিয়াম। সৌম, সিয়াম। তো আমাদের সমাজের মধ্যে এখন মানুষের আমল বাদ যেতে যেতে গুমরাহি এবং গাফলতি সৃষ্টি হতে হতে এমন অবস্থা হয়েছে যে এখন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলি নিয়ে যদি কেউ প্রশ্ন করে, আমল না করার কারণে, না করতে করতে এমন অবস্থা হয়েছে
যে একটা খ্রিস্টান ইহুদি যদি একটা প্রশ্ন ওঠায় তো ঈমান আকীদার সম্পর্কে একজন মুসলমান সন্দিহান হয়ে পড়ে। অবস্থার দৃষ্টি যেন মনে হচ্ছে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে বাবা তোমার বাপের নাম কি, মনে হয় যে বাপের নাম নিয়ে যদি বলে যে আমার বাবার নাম মুফতি নুরুল্লাহ সাহেব, এখানে কেউ যদি বলে যে আপনার বাপ যে মুফতি নুরুল্লাহ সাহেব, বুখারী শরীফের কোথাও আসেনি, যে আপনার আব্বার নাম মুফতি নুরুল্লাহ সাহেব কোরআন শরীফের কোথাও আসেনি, আপনি কি আসলেই ওনার ছেলে কিনা একটু চিন্তা করেন, জিজ্ঞাসা করেন। আর আমি পাগলের মতো যদি আপনারা জিজ্ঞাসা করি মুফতি ইয়াকুব সাহেবের, আমি কি মুফতি নুরুল্লাহ সাহেবের ছেলে কিনা, আব্দুল সত্তার ভাইয়ের জিজ্ঞাসা করলাম যে আসলেই কি আমি মুফতি নুরুল্লাহ সাহেবের ছেলে কিনা, এইভাবে যদি বলা শুরু করি তো বাকি কয়েকজনে আমারে বাইন্দা পাবনা পাঠাইবে, ওই যে শেষ, মাথার মধ্যে সমস্যা হয়ে গেছে। শরীয়তের কিছু এমন বিষয় আছে যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে চলে আসছে। নমাজ যে দৈনিক 5 ওয়াক্ত ফরজ, এই সম্পর্কে কোনো গাধা যদি বলে নমাজ 5 ওয়াক্ত ফরজ কিনা, আপনি হাদিসে দেখছেননি। সাধারণ ব্যক্তি হাদিসও বুঝে না, কোরআনও বুঝে না, আর সে যদি এতে সন্দিহান হয়ে যায় তো ঈমানের লাইনে তার চেয়ে বড় গর্ধব, তার চেয়ে বড় মূর্খ আর কেউ হইতে পারে না। এই জন্যে এই ফিতনার যুগে বেশি বেশি আমল করা দরকার, মানুষকে সহি সহি আমলের মধ্যে লাগাইয়া দেওয়া দরকার। কারণ দিন যত সামনে অগ্রসর হবে, গাফলতি এত বাড়বে, গুনাহের পরিবেশ এত বিস্তার লাভ করবে, গুমরাহি এত ছড়াইবে। এই গুমরাহির আধার থেকে নিজে, সন্তানদেরকে, পরিবারকে, সমাজকে হেফাজত করার সবচেয়ে বড় পদ্ধতি হলো আমলের মধ্যে লেগে যাওয়া। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমি আপনি যেহেতু আগের মানুষের মতো 100 বৎসর, 200, 300, 400, 500 এমন লম্বা হায়াত পাবো না। দিন যত ঘনাইবে তো মানুষের হায়াত সংক্ষিপ্ত হতে থাকবে। এই জন্যে অল্প সময়ের মধ্যে আমল করে যেন অনন্ত অসীম কাল আখিরাতের সামান সংগ্রহ করতে পারি, এই জন্য আল্লাহ তাআলা বিশেষ বিশেষ সময়ের মধ্যে কিছু অফার দেন। টঙ্গীর মানুষের এই অফার বুঝার কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। বাটা কোম্পানি আছে এখানে, সব সময় সারা বছরই অফার লাগাই রাখছে, অফার দিছে। অন্য কোথাও বলে বাই 1 গেট 1, একটার সঙ্গে আরেকটা ফ্রি। তো আজকের এই যে মহিমান্বিত রজনী, এই রজনী সম্পর্কে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে বলছেন, আলা কুল্লুকুম খাত্তাউন, আলা কুল্লুকুম খাত্তাউন ওয়া খায়রুল খাত্তাইন আত-তাওয়াবুন। হে আল্লাহর বান্দারা, জীবন চলার আঁকে বাঁকে তোমাদের গুনাহ খাতা হয়ে যায়, গুনাহ হয় না এমন ব্যক্তি তোমাদের সমাজের মধ্যে নাই। ছোট বড়, নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের গুনাহ হয়। তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ফরমান, তো গুনাহ হলে কেউ বেহেশতে যাইতে পারবে না। তাহলে বেহেশতে যাওয়ার জন্য, জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য কি করতে হবে? গুনাহ করার পরে হতাশ না হয়ে সাথে সাথে যদি সে তওবা করে, আল্লাহ পাক তার সমস্ত গুনাহগুলি মাফ কইরা গুনাহগুলিরে নেক দিয়া বদলাইয়া আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দা হিসেবে তার নাম ঘোষণা করে। আলা কুল্লুকুম খাত্তাউন ওয়া খায়রুল খাত্তাইন আত-তাওয়াবুন। গুনাহগার মানুষের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি প্রিয় যে ব্যক্তি গুনাহ করার পর আল্লাহর কাছে কান্দে। এই জন্য নমাজের মধ্যে আল্লাহ তওবা শিখাই দিয়েছেন। 5 ওয়াক্ত নমাজের মধ্যে
তওবা করে না এমন কোনো নামাজি ব্যক্তি নাই। আত্তাহিয়াতু পড়ছে, প্রশংসা করছে, দরুদ সালাম পড়ছে নবীজির শানে, কারণ নবীজির শানে দরুদ না পড়লে দোয়া আসমানে পৌঁছে না। যখন দরুদ শেষ করছে, দরুদ শেষ করে বলে আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসি যুলমান কাসীরা। আল্লাহ, তুমি তো আমাকে সৃষ্টি করছো, তুমি দেখছো আমি তোমার শানে তোমার প্রশংসা করছি, পবিত্রতা যাপন করছি, তোমার রাসূলের শানে দরুদ পাঠ করছি। কেন করছি? আল্লাহ, আমি তো আমার উপর অবিচার করে ফেলছি, গুনাহ করে ফেলছি। আল্লাহ, আমি গুনাহ করছি, ছোট গুনাহও করছি, বড় গুনাহও করছি, জেনেও করেছি, না জেনেও করেছি। ইন তাগফিরিল্লাহুম্মা তাগফির জাম্মা ওয়া আইয়ু আবদিল্লাকা লা আলাম্মা। আল্লাহ, তুমি তো গফফার, তুমি তো সত্তার, তুমি তো ক্ষমাশীল, তুমি তো রহমান, তুমি তো রহিম, তুমি তো আরহামুর রাহিমিন, আজওয়াদুল আজওয়াদিন, আকরামুল আকরামিন। আল্লাহ, তুমি তো জানো আমি পাপ করে ফেলছি, করলেও তো আমি তোমার বান্দা, তোমার হুকুম অমান্য করছি। আল্লাহ, তুমি তো কোনো কানুনের বাধায় আবদ্ধ না। তুমি তো আমার সমস্ত গুনাহ যতই হোক, এই গুনাহ করতে করতে একদম শেষ প্রান্তেও যদি পৌঁছি, আমার গুনাহের একটা সীমা আছে। আল্লাহ, তোমার দয়ার কোনো সীমা নাই। তুমি ইচ্ছা করলে কারোর পরোয়া না করে আমাকে মাফ করে দিতে পারো। মাফ যখন আল্লাহ করবাই, ছোট বড় যা আছে, জানা অজানা সবগুলি আল্লাহ মাফ করে দেব। ইন তাগফিরিল্লাহুম্মা তাগফির জাম্মা। আল্লাহ, মাফ যদি করোই, সবটাই মাফ করো। ওয়াইয়ু আবদিল্লাকা লা আলাম্মা। তোমার বান্দাদের মধ্যে কে আছে নবী রাসূলদের বাহিরে যে ছোটখাটো গুনাহ খাতাও হয় না, ইচ্ছা হয় না? আমাদের যে সমাজ, এই সমাজে আমরা গুনাহ করতে না চাইলেও আমাদেরকে গুনাহে বাধ্য করে অনেক জায়গায়। গুনাহ করতে চাই নাই, কিন্তু আপনাকে বাধ্য করেছে। আমাদের এই যে উপমহাদেশের মধ্যে প্রত্যেকটা সেক্টরের মধ্যে ব্রিটিশ বেনিয়ারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে এবং এখনে কৌশলে 7 সমুদ্র 13 নদীর ওই পার থেকে এরা এমন সব সিস্টেম চালু করে রাখছে, যেই সিস্টেমের মধ্যে পা না দিলে হালাল পথে চলতে গেলে তার জান বাঁচাইবার কোনো পথ নেই। বিল্ডিং বানাইবেন, ইনকাম ট্যাক্সের ফেরেশতারা ঘুরতেছে। গাড়ি কিনছেন, গাড়ির আগে ইন্স্যুরেন্সের নামে তথাকথিত একটা হারাম কাজ আপনার ঘরের মধ্যে সোয়ার করছে। আমার ইচ্ছা, আমার ঠ্যাঙ্গের পায়ের হাতের ইন্স্যুরেন্স করলে করুন, না করলে নাই, কিন্তু মামলা দিয়ে দিব। কেন? আপনি যেন এটাতে যান। হারাম। এই জন্যে অনেক মানুষ হালাল পয়সা থাকার পরও ব্যাংকের সুদ না এনে বিল্ডিং করতে পারে না, বাধ্য করছে। হালাল পথের মধ্যে বাধা দিচ্ছে। এই দেশে তো এটাও আছে যে কোনো পুরুষ যদি স্বামী স্ত্রী কর্তৃক নির্যাতিত হয়, এরপরও যদি বিবির অনুমতি ছাড়া আরেকটা বিবাহ করে মামলা মোকদ্দমায় ফাঁসাইয়া, মামলা হইলেই 3 চিল্লার জন্য জেলে পাঠাই দিব। 120 দিনের আগে ওনার বের হওয়ার আর কোনো সুযোগ নাই। গত কিছুদিন আগে একটা আইন করছে। কেন? যে হালালভাবে বিবাহের ক্ষেত্রে বাধা দিছে, কিন্তু ব্যভিচারের ক্ষেত্রে বাধা নাই। 18 বছর বয়সের আগে কোনো মেয়েকে যদি বিবাহ দেওয়া হয়, তাহলে সরকারি আইনে তাকে জরিমানা, জেল, যে বিবাহ পড়াইছে, যারা সাক্ষী রয়েছে সবাইকে জেলের ভাত খাওয়ায় ছাড়বে। কেন? বিবাহের দ্বারাতে নারী পুরুষের পবিত্র সম্পর্ক হইব। এই দেশে হারামজাদা জন্ম হইতো না, এরা হারামজাদা।
এই জন্যই হারামজাদার বাচ্চারা চাই যে সারা পৃথিবীর মানুষ তাদের মতো হারামজাদা হোক। এই জন্যে 18 বছর পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আমাদের দেশের মানুষ কানুন যেহেতু মানত না, এই জন্য অনেক সময় আছে বয়স 18 কম হইলেও আপনার 18 দেখায় দিত। এটাকে রোধ করার জন্যে আপনার আইডি বের করছে। এটাকে রোধ করার জন্যে তথাকথিত কাজী সাহেবরা হারাম খাইতেছে, এই হারামখোর কাজী এরা সেখান থেকে পারমিশন আনতেছে যে বিবাহের 18 নম্বর 17 নম্বর কলামের মধ্যে আপনার হা লেখে সিল মাইরা যেদিন কবুল বলে, কবুল বলার সময় স্ত্রীর স্বামীর পক্ষ থেকে তালাক হইয়া থাকে। এই তালাকের কাজটাকে এরা যতক্ষণ পর্যন্ত সিল সাপ্পর না মারে ততক্ষণ পর্যন্ত এরা নিকাহ রেজিস্ট্রেশনই করতে চায় না, এবং এদেরকে বাধ্য করা হয় কেন? হালালের ক্ষেত্রে বাধা দিতেছে। কেন? 18 বছর পর্যন্ত বিবাহের ক্ষেত্রে যদি তোমাদের এই কানুন থাকে, 18 বছর পর্যন্ত তোমরা গ্যারান্টি দাও ওই ছেলেগুলি জিনা করবে না। এটার কোন সারা দেশের ছেলে মেয়েদেরকে বেহায়া বানাইয়া রাস্তার মধ্যে বের করে দিয়ে আবার বিবাহের পথ কি করতেছে? বন্ধ করতেছে। কেন? বিবাহও করতে পারবে না, অবিসম্ভাবী পরিণতি হিসেবে খারাপের মধ্যে তারা ঝুঁকবে। কারণ এদের দেশের মধ্যে হালাল জাদার চেয়ে হারাম জাদার সংখ্যা বেশি, এদের বাবের পরিচয় নাই। ওই দেশের সমাজ আর মুসলমান বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ এক না, আমাদের সমাজ হালাল জাদার সমাজ। হালাল জাদার সমাজের মধ্যে হারাম জাদাদের কোনো কানুন চলতে পারে না, কিন্তু করছে, বাধা দিচ্ছে। এটা আর এইভাবে করতে প্রত্যেকটা ব্যবসার মধ্যে থেকে শুরু করে লাইসেন্স আনতে যান, এখানের মধ্যে ঘুষ লাগবে। মামলা দিতে যান, ঘুষ লাগবে। কোনো মানুষ মাজলুম অবস্থা, মাজলুম হয়ে বিচার প্রার্থী হইলে যার কাছে বিচারের প্রার্থনা করে তার কাছে আবার সে জুলুমের শিকার হয়। কোনো নারী যদি কোনো পুরুষের দ্বারা নির্যাতিতা হয়, তার মেডিকেল পরীক্ষার নামে হাসপাতালের মধ্যে যাওয়ার পরে তার সম্ভ্রম আবার নষ্ট করা হয়। এই মেয়ে যখন আবার আদালতে যায় তো হাজারো মানুষের সামনে তখন তার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং কিভাবে সে নির্যাতিতা হয়েছে এইগুলির বিবরণ দিয়ে সারা দেশের মধ্যে তাকে যেভাবে ফলাও করে প্রচার করা হয়, তো তখন বাধ্য হয়ে বিচার প্রার্থী না হয়ে সে এইভাবে জুলুমের, নির্যাতনের, জিনাবে বিচারের পথ এরা তখন পছন্দ করে নেয়। তথাকথিত সাংবাদিকরা এদের এই বিষয়গুলি আপনার ফলাও করে প্রচার করে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই জিনার দাওয়াত পৌঁছে দেয়, জিনা দমন করে না। এই জন্যে এতে কি তাদের এই প্রচারের দ্বারাতে ছেলে পেলেরা আইডিয়া নেয় যে ওই ছেলেটা এমন অন্যায় করে ধরা খাইছে কিসের কারণে? তো সিসিটিভির কারণে। তো আগে এটা ভেঙে ফেলবি, ওইখানে গেছে। তো এইভাবে এরা আইডিয়া নিয়ে আরো নতুন পদ্ধতিতে জুলুমের নিত্য নতুন কলা কৌশল আবিষ্কার করে গুনাহ থেকে এরা ফিরে আসে না। এইভাবে হালালের ক্ষেত্রে বাধা দিয়া হারামের পথ আপনার আমাদের সমাজের মধ্যে এমন ভাবে সৃষ্টি করে রাখছে যে একজন ইমানদার ব্যক্তি গুনাহ না করে থাকতে চাইলে তার গুনাহ ছাড়া থাকতে দেওয়া হয় না। তো এই জন্য আল্লাহ রাসূল ফরমান যে তোমাদের তো গুনাহ হয়ে যা, গুনাহ তো হবে, তো গুনাহ তো আল্লাহর দরবারে মাফ চাওয়ার লাগবে। তো এই জন্যে গুনাহ যদি এমন হয়ে যায়, তোমরা যদি আল্লাহর কাছে মাফ চাও, তো এই যে বিশেষ অফার লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান, মধ্য শাবানের মহিমান্বিত রজনী, এই রজনীতে কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর দরবারে গুনাহ মাফ চায়, ছোট বড় সমস্ত গুনাহ, আরব দেশের কালব গোত্রের লুমস দুম্বার শরীরের মধ্যে যেই পরিমাণ পশম থাকে, এই মহিমান্বিত রাত্রিতে আল্লাহ এর চেয়ে বেশি জাহান্নামীকে মাফ করে দেবে। এখন আসছে গুনাহ তো করাইছে, পরিবেশ সৃষ্টি করছে যে এই গুনাহ কর। আপনারা আমার চেয়ে ভালো জানেন কিভাবে গুনার কি
আমরা তো ভুক্তভোগী। কিভাবে আমাদেরকে এরা বলির পাঠা বানাইতেছে এটা আমরা জানি, গুনাহ কিন্তু করাইতেছে। এখন কোনো কারণে কোনো একটা ব্যক্তি যদি গুনাহ করে ফেলে আর আজকের এই রাত্রিতে যদি সে মাফ চায়, হাদিস শরীফের মধ্যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করছেন, আম্মা জান হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বর্ণনা করছেন, ইয়ানজিলুল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইলা সামাঈদ দুনিয়া ফায়াগফিরু লিইবাদিহি কুল্লি। আল্লাহ তাআলা প্রথম আসমানের মধ্যে এসে আল্লাহর বান্দাদেরকে মাফ করে দেন, মুশরিক আর বিদ্বেষী ব্যক্তি ছাড়া যত গুনাহগার আছে সবাই আল্লাহ মাফ করে দেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন প্রথম আসমানে এসে বলে, আলা হাল মিন মুস্তাগফিরিন ফাআগফির লাহু আলা হাল মিন মুস্তারজিকিন ফাআরযুকাহু আলা হাল মিন মুবতালান ফাউআফি আলা কাযা হাত্তা ইয়াতলাআল ফাজর। যখন শাবান মাসের 14 তারিখের রাত্রিটা আরম্ভ হয়, 14 তারিখ সূর্য যখন অস্তমিত হয়ে 15-এর যখন রাত্রি আরম্ভ হয়, আল্লাহ পাক আল্লাহর বান্দাদেরকে ডাকতে থাকেন। 3টা শব্দ বলছেন প্রথমে, যে তোমাদের মধ্যে কেউ আছো কি যে পাপ করেছো? আমি আল্লাহর কাছে মাফ চাও, আমি আল্লাহ কারোর পরোয়া না করে তোমারে মাফ করে দেব। তোমাদের মধ্যে কোনো অভাবী ব্যক্তি আছো যার অভাবের কারণে স্বভাব নষ্ট হয়ে রয়েছে, রিজিকের দরকার নাই, এমন কোন মানুষ দুনিয়াতে আছে? আল্লাহ সবাইকে ডাকতেছেন, রিজিকের প্রয়োজন এমন কেউ আছো কি? আমার কাছে একটু চাও না, আমি কিন্তু আজকে তোমার জন্য রিজিক বরাদ্দ করব। এরপরে বলেন, তোমাদের মধ্যে কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি আছো কি? আজকে আমার কাছে একটু চাও না, আমি তোমার সব বিপদ দূর করে দিব। এমনি করে পৃথিবীর বুকে মানুষের যত প্রয়োজন আছে এই সব প্রয়োজনগুলো উল্লেখ করে করে ডাকতে থাকেন, উল্লেখ করে করে ডাকতে থাকেন। এবং এইভাবে সারা বছর মানুষে আল্লাহরে ডাকে, আর আজকের রাতে দিবার লাগিয়ে আল্লাহ আল্লাহর বান্দাদেরকে ডাকবেন। কতক্ষণ পর্যন্ত? ফজরের রাত পর্যন্ত, সুবহ সাদেকের রাত পর্যন্ত। ওই যে হারামজাদাই বলতেছি, যেহেতু ওই দেশের মধ্যে লিভ টুগেদারের কোনো ইয়া নাই, ইউরোপ আমেরিকার মধ্যে যারা আছে, বাংলাদেশের মধ্যে এটা আরম্ভ হয়েছে 90 দশকের মাঝামাঝি থেকে লিভ টুগেদার করে। ঢাকা ইউনিভার্সিটির যারা পরিসংখ্যান বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেন, ওনাদের একটা জরিপ ছিল 1998 সালে। তখন ঢাকা সিটির মধ্যে 2000-এর উপরে বেশি পরিবার ছিল যারা স্বামী স্ত্রী না হয়েও স্বামী স্ত্রী পরিচয় দিয়ে বসবাস করতেন। আপনারা যারা খেলাধুলা দেখছেন জানেন, 90 দশকে না 80 দশকে ঠিক খেয়াল নাই, ম্যারাডোনা একজন ছিল না? এই ম্যারাডোনা বিবাহ করার আগে তার 3টা সন্তান নিয়ে এরপরে বিবাহ বসছে। আগে 3টা সন্তান জন্ম দিছে, এরপরে বিবাহ করছে। টেনিস খেলোয়াড় এক জার্মানি মহিলা ছিল, সে আমেরিকার আরেক টেনিস খেলোয়াড় স্টেফি গ্রাফ আন্দ্রে আগাসির বিবাহ করছে। বিবাহের আগে যখন স্টেফি গ্রাফের পেটের মধ্যে বাচ্চা, তো সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করছে যে আপনারা কি শীঘ্রই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছেন? তো বলল যে না, আগে তো সন্তানের মুখ দেখব তবেই তো বিবাহ। আর আমাদের সমাজ কি, যে আগে তো বিবাহ করব তারপরে সন্তানের মুখ, আর তারা হইলো আগে সন্তানের মুখ এরপরে বিবাহ। এরা হারামজাদার সংসার, হারামজাদার সমাজ। মুসলমানদের সমাজ হলো হালাল জাদার সমাজ। আমাদের সবার পিতৃ পরিচয় আছে, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের সকলের পিতৃমাতৃ পরিচয় আছে। এদের পরিচয় দেওয়ার জন্যে বাবা খুঁজে পায় না, বাবা খুঁজে পায় না। আপনার বাপকে
আপনার বাবার বিয়ার সাক্ষী কে ছিল, বিবাহ কে পড়াইছে, উনি কখন ইন্তেকাল করছেন, আমার বাবার আপনার বাবার শুধু জীবদ্দশার চিহ্নই না, মৃত্যুর পরে তিনি কোথায় ঘুমিয়ে আছেন সেই চিহ্ন পর্যন্ত আছে। এই সমাজের মধ্যে হারামজাদার কানুন চলবে না, হালালজাদার কানুন লাগবে। এরা এসে গুনাহ করাইছে, আজকে নিয়ে আবার গুনাহ মাফ কইরা ফেলতেন পারি, আল্লাহ নিয়ে আবার আমার মাফ করে দে, এই জন্য বলতেছে শবে বরাত বলতে কিচ্ছু নাই, শবে বরাত বলতে কিছু নাই। কতগুলি ভাই আর এভাবে বলা শুরু করছে, তুই কি জানোস, লেখাপড়া করছ? হ্যাঁ, যেহেতু আমাদের এই উপমহাদেশের মধ্যে বিরাট একটা জনগোষ্ঠী বিধর্মী, তো বিধর্মীদের সাথে থাকতে থাকতে মানুষের মধ্যে কিছু তাদের সাংস্কৃতিক অপসংস্কৃতির শিকার হয়। যারা ইন্ডিয়া সফর করছেন, আমাদের বাড়ি তো ইন্ডিয়ার কাছাকাছি, আগরতলার মধ্যে, আগরতলায় মুসলমানদের ঘরের মধ্যেও আপনার দুর্গার মূর্তি রাখে। দুর্গার মূর্তি জানে না মূর্খ মানুষ, তো কোনো মুসলিম না জানা সত্ত্বে তার ঘরের মধ্যে মূর্তি যে চলে আসছে, অনেকে দেখবেন না জেনে কবর দেখে আপনার এইভাবে সালাম করতে থাকে ভক্তিতে। তো এই জন্যে কবরের সেজদা তো জায়েজ না। তো ঠিক হিন্দুদের দেওয়ালি অনুষ্ঠানের সাথে মিল রেখে আমাদের দেশে গ্রামগঞ্জে শবে বরাতে একটা বাতির রাত কইতো, মোমবাতি জ্বলাইছে। মোমবাতি জ্বালানোর নামে যে মসজিদের মধ্যে ইলেকট্রিসিটি আছে সেখানের মধ্যে মোমবাতি জ্বালাবার কি দরকার? এটা আল্লাহর নেয়ামতের অপচয়। এবং মনে করে কি যে নামাজ পড়লে পড়ুম, না পড়লে নাই, পানির মধ্যে আজকে গোসল করলে আমার শরীরের আপনার শরীরের পানি মাটিতে জড়ার আগে আগে সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে মনে করে। সুবহানাল্লাহ কইেন না, তাহলে এখন তো যেভাবে রেডি হচ্ছেন যে সুবহানাল্লাহকে মসজিদ ফারাইলে নিলে, মানে বলতেছি যে এখন সবাই রেডি হইতেছে সুবহানাল্লাহ, এটা সুবহানাল্লাহ না, নামাজ পড়ছে না, নামাজ না পড়া এখন আপনার গোসল কইরা হাতের মধ্যে মিন্দি দিয়া বসে রয়েছে। এইভাবে অনেক জায়গার মধ্যে দেখবেন মহিলাদের সাথে সাথে পুরুষরাও দিচ্ছে দিয়া আসতেছে, কি আসসালামু আলাইকুম কলিমুদ্দি ভাই, ওয়ালাইকুম আসসালাম, আসলে হাতের মধ্যে লাগাইতে রাখছে। এর জন্য নামাজ যেমন না পড়তে পারে, আল্লাহরে যেমন না ডাকতে পারে, ওয়াজে যদি আপনার কাজ না হয়, এদের ওয়াজে আপনি যদি আবার মসজিদে আসা পড়েন, তো এই জন্যে আপনারে ফিরাইবার জন্য আত্মমিন্দি ধরাই দিচ্ছে। এখন আপনি বৈশা রয়েছে, বৈশা এরপরে কালকা সকালে দেখবেন কত বাড়ি ঘরের যে বালিশ, তারপরে তোষুক, লেপ, কম্পিউটার এবং বিছনার চাদর যেইগুলি মিন্দিতে বইরা দিচ্ছে। কারণ ঘুমাইছে যে নমাজ টমাজ না ফিরে মনে করছে কি উঠবো ওইটা, এরপরে পর্বাইয়ের মধ্যে গেছে ঘুমাইয়া, এরপরে মুখের মধ্যে শরীরের মধ্যে একটার হাত গিয়ে আর একটার মুখও লাগছে, নাকের মধ্যে লাগছে, সকালে তো একটা তিলিশপতি ভাব দিয়ে উঠছে। এইগুলি আবাদত না। এবং দোয়ার পরে জোয়ান ছেলেপেলেরা কোথাও চলে যায়, এরা ঘুরতে যায়, ঘুরতে গিয়ে আপনার মাজারে মাজারে ঘুরে, মেয়ে লোকে সেখানে যায়, মেয়ে লোকের স্বাভাবিকভাবে কবরে যাওয়া ঠিক না, ওইখানে গিয়ে আপনার বিভিন্ন ধরনের অকারেন্সে এরা জড়াইয়া পড়ে, গুনাহ করে, অনেকে খারাপ কাজ করে, শরাব পান করে, এইভাবে বিভিন্ন নাফরমানি দিয়া এই পবিত্র রজনীটাকে অপবিত্র করে ফেলে। এটা শবে বরাতের আমল না। এই জন্যে আমাদের বুজুর্গ আনে দিন বলতেন, বিশেষ করে আমার আব্বা বলতেন, জমিয়া হয় আল্লাহরে ডাকো, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করো, নামাজ পড়ো, আর না হয় ঘুমায় থাকো। ঘুমায় থাকলে অন্তত গুনাহ হইতো না। কুওয়াতে নেকি নদারদ, কুওয়াতে নেকি নদারদ বদমকুন, কুওয়াতে নেকি নদারদ বদমকুন, बर वजूद खुद सतम बेहद मकुन, बर वजूद खुद सतम बेहद मकुन। नेक আমল করতে যদি না পারো তো গুনাহ করো না। এই জন্য আজকের এই রাত্রটাকে আমরা
গুনাহ থেকে নিজেদেরকে বাঁচাইয়া ইবাদত দিয়ে সাজাইবার চেষ্টা করি। ওই হাদিসের মধ্যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ফরমান, আল্লাহ তাআলা তো এই দিন দুম্বার শরীরে যে পরিমাণ পশম আছে এর চেয়ে বেশি লোকরে মাফ করেন, কিন্তু তারপরও কিছু মানুষকে আল্লাহ তাআলা মাফ করেন না। লা ইয়ানজুরুল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইলা মুশরিকিন ওয়া ইলা মুশাহিনিন ওয়া ইলা আকিল ওয়ালিদাইন ওয়া ইলা মুদমিনি খামরিন ওয়া ইলা মুসবিলি ইজার। আল্লাহ তাআলা এই দিন যারা আল্লাহর সঙ্গে শিরিক করছে, মুশরিক, এদের প্রতি আল্লাহ রহমতের দৃষ্টি দেন না। এদেরকে আল্লাহ বলেন না যে মাফ চাও, মাফ করে দিব। কি পরিমাণ গুনাহ মাফ করবেন? অন্য হাদিসে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ফরমান, হাদিসে কুদসি আল্লাহ বলেন, লাউ বালাগাত যুনুবুকা আনানাস সামাই সুম্মা আতাইতানি ওয়াস্তাগফারতানি গফারতু লাকা ওয়ালা উবালি। তোমার পাপ ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ থেকে স্তূপ হতে হতে আসমান পর্যন্ত 500 বৎসরের এই শূন্য স্থানও যদি পূরণ করে ফেলো, তারপরেও যদি তুমি আমাকে আল্লাহ জেনে, স্রষ্টা জেনে, মাবুদ জেনে আমার কাছে দৌড়াইয়া তুমি আসো আর তওবা করো, আমি আল্লাহ কারোর পরোয়া না করে তোমার মাফ করে দেব। এত পাপ হইছে, কিন্তু জমিন থেকে নিয়ে আসমান পর্যন্ত এই বিশাল শূন্য স্থান বইরা ফেলছেন, এত পাপ করছেন না। আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে ডাকতেছেন যে আসো, বাজা ফিরে আসো। গর আচে হাসতি বাজা, তুমি যেই হো না কেন ফিরে আসো। ইদর গহে মা দরগাহে না উম্মৈদনিস, गर काफिरो गबरो बुत परस्ती बाज आ। বেশিতে বেশি কুফরি করছো, ঈমান আনো, শিরিক করছো, তওবা করো। অগ্নি পূজক ছিলে, তওবা করো, ছেড়ে দাও, আমি আল্লাহ তোমারে মাফ করে দেব। এই জন্যে ফিরে আসার জন্যে আল্লাহ রহমত দিবেন, মাফ করবেন, কিন্তু শিরিক যদি না ছাড়ে আল্লাহ মাফ করবেন না। ওয়াইলা মুশরিকিন ওয়াইলা মুশাহিনিন, বিদ্বেষী একজন আরেকজন মুসলমান আরেক মুসলমানের সঙ্গে বিদ্বেষ রাখতে পারে না। আমার মনে হয় এক দল আরেক দল বাংলাদেশে যারা রাজনীতি করেন ওনাদের জন্য মনে হয় বিদ্বেষ পোষণ করা জায়েজ আছে। আমার কথা বুঝেন? যারা রাজনীতি করে এদেরকে কি আল্লাহ রাসূল এই হাদিসের থেকে আলাদা করছেন? বুঝলে জবাব দিয়েন। এই হাদিসের মধ্যে কি যারা রাজনীতি করেন এরা এবং যারা রাজনীতি করেন না এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে? সবাইরে বলছেন যে বিদ্বেষ পোষণ না করা। আপনার মতের মিল নাও হতে পারে, সে একটা মত বলছে, আপনি আরেকটা মত বলছেন, সে একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসছে, আপনি আরেকটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসছেন। রক্ত তো দুইজনের একই, লাল কালারের। দুইজনের রক্তের কালার তো আর ভিন্ন না, দুইজনের আল্লাহ তো ভিন্ন না, দুইজনের নবী তো ভিন্ন না, দুইজনের রাষ্ট্র তো ভিন্ন না, দুইজনের ভাষা তো ভিন্ন না। তাহলে আমি আপনার সঙ্গে আমার এই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যুগের পর যুগ এভাবে বিদ্বেষ পোষণ যদি করি, আজকের এই রহমতের রজনীতে আল্লাহর রহমত পাবেন না। এই জন্যে মিথ্যা মামলা দিয়ে আগে করছে যদি কেউ করে থাকে, আগের এরা ভুল করতে, আবার এখন বৈষম্য বিরোধীর পরে নাম না নিয়া কোত্থেকে কি আছে যার যেভাবে পারে মামলা মোকদ্দমা দিতেছে, এটা বিদ্বেষ। আল্লাহর রাস্তে মসজিদের মধ্যে রাজনীতিটা আইনেন না। মসজিদের মধ্যে আমরা সবাই আল্লাহর পরিবারের সদস্য, এখানে সব এক আল্লাহর বান্দা, এক নবীর উম্মতি, এক নবীর উম্মতি। দেশ গড়তে হলে আপনার মিল মোহাব্বত লাগবে। আল্লাহ রাসূল ফরমান, লা ইয়ানজুরুল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইলা
মুশাহিনিন, বিদ্বেষী ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তাআলা রহমতের দৃষ্টি দিবেন না। ওয়াইলা মুদমিনি খামরিন, শরাবে যারা অভ্যস্ত হয়ে রয়েছে, শরাব ছাড়া যারা ভাল লাগে না। ওই দিন আমি মাদ্রাসার মধ্যে এক কথা বলছিলাম, মুঘল সম্রাটের একজন উর্দু অনেক বড় কবি গত হয়ে গেছেন, নামটা শুনলে মনে হইব সে খতিব সাহেবের থেকে আরো বড় আলেম, মির্জা গালেব। উর্দু ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে সে, তার অনেক পদ্য গদ্য আছে, ইউনিভার্সিটিতে তার নামের উপর থিসিস হয়েছে অনেক, সারা পৃথিবীতে তার চিনে। কিন্তু মুসলমানের সন্তান এবং মুঘল সাম্রাজ্যের বংশধর, মুঘল পরিবারের, কিন্তু সে জীবনে এক ওয়াক্ত নামাজও পড়ছে না, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। জীবনে রোজা রাখছে না, জীবনেও রোজা রাখছে না, সব সময় শরাব খাইতো। এই দুষ্ট একবার রমজানের ভিতরে হাতে বোতল লইয়া মসজিদের মধ্যে ঢুকছে, ঢুকে মদ খাওয়া শুরু করছে। তো মুসল্লিরা তো বুঝে নেই, আমার আমল খারাপ হইতে পারে, কিন্তু আমার আল্লাহর ঘর নাফাক করবো, এটা আমি সহ্য করব? আপনি করবেন? তো সবাই ধরছে, এই কি করতেছিস? আল্লাহর ঘরের মধ্যে মদ খেতেছ। মসজিদ মে बैठे कर फिर भी मुझे शराब पीने दो, मस्जिद में बैठकर फिर भी मुझे शराब पीने दो, या वो जगह बता दो जहां खुदा नहीं है। शैतान তো মসজিদও আল্লাহ আছে, বাইরেও তো আল্লাহ আছে, তো বাইরে না খাইতে পারলে এখানে পারতাম না, ওখানে আল্লাহ আছে, এখানে যেমন আল্লাহ আছে ওইখানে আছে, একটা জায়গা দেশ না যেখানে আল্লাহ নাই। শয়তানের যে শিক্ষিত, হেরে শিক্ষিত শয়তানে ধরে, যে হুজুর হেরে হুজুর শয়তানে ধরে, হেরে তো ধরছে। তো আল্লামা ইকবাল, স্যার ইকবাল, আল্লামা ইকবাল যেটাই বলেন, উনি অনেক দিন পরে এসে জবাব দিছেন, মসজিদ খুদা কা ঘর হে पीने का जगह नहीं, काफिर के दिल में जाकर पी ले वहाँ खुदा नहीं। কহ তুই তো আল্লাহ নাই মনে একটা জায়গা বিচারতেছ, মসজিদ তো আল্লাহর ঘর, খাওয়ান পান করার জায়গা না, তুই কাফেরের দিলের মধ্যে যা, ওইখানে আল্লাহ নাই। লম্বা কাহিনীটা বলার দরকার নাই। তো যারা শরাবে অভ্যস্ত হয়ে রয়েছে, অভ্যস্ত ব্যক্তি মানে কি, যে শরাব খাইলে ভালো থাকে, না খাইলে মাথা নষ্ট হয়, খাইলে খুব সুন্দর, কি আলাপ বাবারে, কত রস শরীরের মধ্যে, আর না খাইলে তার খারাপ হয়। এই ধরনের বদ অভ্যাসে যারা অভ্যস্ত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা এদেরকে আজকে রহমত থেকে বঞ্চিত করবেন তওবা যদি না করে। ওয়াইলা আকিল ওয়ালিদাইন, মা বাপের নাফরমানের প্রতি আল্লাহ রহমতের দৃষ্টি দিবেন না। ওয়াইলা মুসবিলি জারিন, যারা টাকনুর নিচে কাপড় পরে, তাদের প্রতি আল্লাহ রহমতের দৃষ্টি দিবেন না। এগুলি কেন বলছেন? আমরা যে গুনাহ থেকে তওবা করব, মা বাপের সঙ্গে নাফরমানি করে মা বাপের ধমক মেরা দিছে, এটা যে পাপ অনেকে বুঝে না। এটা এমন বড় পাপ, এমন বড় পাপ, যদি তোমার মা, তোমার আব্বা তোমাকে যদি মাফ না করে, মৃত্যুর আগে কালিমা নসিব হইতো না, মৃত্যুর আগে কালিমা নসিব হইতো না। এটা এমন কঠিন পাপ। মা খেদমত করছে, বাপেরে কান্দাইছে, বাপের কোনো খবর নাই, আমার মারে জবর জুলুম করছে। আরে তোর মারে জুলুম করছে, বেটা বেটার বউরে করছে, তোর কাজ কি? তোর কাজ হলে তোর বাপের খেদমত করো। তুমি পাশে যাও, বাবারে বুঝাও যে বাবা, আমার মা তো আমাদেরকে পালছে, আপনি যদি আমার বাপ হয়ে আমার আম্মারে ধমক দেন, আমরা কষ্ট লাগে, মানুষের কাছে আমরা মুখ দেখাইতে পারি না। তুমি যখন তোমার বাবারে এইভাবে বুঝাইবা, যে সে জালেম হইল, তোমার মার উপর জুলুম করতে পারতো না, না বুঝাইয়া
বাপের পিটা শুরু করছে। গত কিছুদিন আগে, গত মাসখানেক আগে রোজার এই যে কিছুদিন আগে কিন্তু এক ছেলে বাপ মাইরে ফেলছে, আরেক ছেলে মা বাপ দুইজনরে মাইরা আপনার খাটের নিচে আপনার কবর খুদ্দা 2 মাসও হয় নাই, আমার কাছে আইছেন দেখাই দিব, কবর খুদে আপনার খাটের নিচে দাফন করে ফেলছে। কত বড় কমিন সমাজের মধ্যে আমরা বসবাস করতেছি। এই জন্যে আজকে এখানে বাপ আছেন কয়জন? হাত তুলেন। আমরা সবাই বাপ। আজকের এই পবিত্র রজনীতে আমরা যারা বাপ আমরা আমাদের সব ছেলে মেয়েদেরকে আল্লাহরে রাজি খুশি করবার জন্যে নিঃশর্তে মাফ করে দেব। যে আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে নিঃশর্তে মাফ করে দিই। সে কষ্ট দিলেও মাফ করছি, কষ্ট না দিলেও মাফ করছি, তওবা করলেও মাফ, মাফ চাইলেও মাফ, মাফ না চাইলেও মাফ। আমাদের ঘরের একটা কথা বলি, আপনারা বিরক্ত হয়ে দেবেন, আমি তো সব কথা লম্বা করে ফেলি, আর লম্বা করতাম না, কয়েক মিনিটই শেষ করে ফেলবো আমি। আমার আম্মা ইন্তেকাল করার আগে আমাদের ঘরে আমার বোনদেরকে বলছেন যে শোনো, আমি তোমাদেরকে খুব কষ্ট করে লালন পালন করছি, খুব আদর করে, তো তোমাদেরকে এত যত্ন করে লালন পালন করছি জাহান্নামের লাকড়ি বানাইবার জন্য না। আমার বয়স হয়েছে, কখন আমি ইন্তেকাল করি বলতে পারি না। সমাজের মধ্যে মা বাপ মারা যাওয়ার পরে ছেলেরা আফসোস করে, মেয়েরা আফসোস করে যে মার কাছ থেকে বাপের কাছ থেকে মাফটা লইতাম পারছি না। আমি আল্লাহরে সাক্ষী রেখা আমি কিন্তু আমার সব ছেলে মেয়েরে মাফ করে গেছি। আমার কোনো ছেলে মেয়ে আমার কাছে কখনো মাফ চাওয়ান লাগবে না। মাফ যখন করবেন তা আল্লাহ আপনার মাফির ব্যবস্থা করবেন। এই জন্যে আজকে পিতাদের দায়িত্ব হলো সন্তানদেরকে মাফ করে দেওয়া। অনেকে স্বামী আছেন স্ত্রীর দ্বারা জুলুমের শিকার হয়েছে, স্ত্রীর কর্তৃক জুলুমের শিকার হয়েছে, আজকে মাফ করে দেন। আপনার স্ত্রী তো, আপনার স্ত্রী আপনার ছেলে মেয়ের মা, তো তার সাথে আবার এখানে আমার যুদ্ধ কি? এখানে হার জিতের কিছুই নেই এখানে। যে সে যদি কখনো আপনাকে কষ্ট দেয়া থাকে, আল্লাহ আপনারে মাফ করে দিব এই আশায় আপনি কি আপনার স্ত্রীরে মাফ করতে পারেন না? এই জন্যে স্বামীরা সব স্ত্রীদেরকে মাফ করে দিবেন। ছেলেরা যারা আছো তোমাদের সবের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে আজকে মা বাপের কাছ থেকে মাফ লইবা। যাদের মা বাপ মারা গেছে এরা বড় দুর্ভাগা, মাফ লইব কিভাবে? এই জন্যে ওনাদের নামে ইসালে সওয়াব কইরা, ওনাদের নামে নেক আমল কইরা আল্লাহর রাস্তায় ওনাদের নামে নেক আমলের সওয়াব পৌঁছাইয়া দিয়া আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করো। কবরের পাশে যাও, গিয়ে সেখানের মধ্যে বলো যে মা ভুল করছি, আব্বা ভুল করছি, আমি তো তোমার সন্তানই, ভুল করলেও তোমার সন্তানই তো ভুল করছে, আমার আগুনে ফুরাইয়া লাভ কি? আল্লাহ মাফ করে দেব। করবানি? জোয়ান পোলাপান যাদের মা বাপ আছে এদের কাছে এই অনুরোধ থাকবে। তওবার একটা বড় সূরত হইল জানে মালে ইবাদত করা। জানে মালে ইবাদত করা তওবার একটা বড় সূরত। হাদিসে আল্লাহ রাসূল ফরমান ওয়া আতবিইস সাইয়্যাতাল হাসানাতা তামহুহা, গুনাহ হইয়া থাকলে আর একটা নেক কাজ করে ফেলো। তো আমি কিন্তু আসলে কোথাও চান্দা কালেকশন করার এই যোগ্যতা আমার নাই, তবে এতটুকু যে আপনাদের কানে পৌঁছায় দিতে পারি। আমাদের এই যে আমাদের মসজিদটা এখন যে ভাঙছে, আমি আমাদের মুরব্বীদেরকে বলছিলাম যে আপনারা একজন মুসল্লি নমাজ পড়তে কতটুকু টাকা খরচ হইতে পারে এটা আপনারা আমার হিসাব করে দেন। তো আজকে হযরত মাওলানা মুফতি ইয়াকুব সাহেব দামাত বারাকাতুহুম উনি আমারে বলছেন যে এখনে কম বেশি